नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो अपन कह रहे हैं कई बार कि derive an expression of magnetic energy density, magnetic energy density ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ mu b। अच्छा ਕਿਹੜੀ डिवाइस है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर ਹੁੰਦੀ है? सर इंडक्टर। इंडक्टर मतलब ये इंडक्टर की गल करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इंडक्टर ਤੇ इंडक्टर ਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਆਪਾਂ a ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ l, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰੰਟ i ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ EMF ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ डेफिनेशन देखो सेम ही है जी कि ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो की है, वो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट की है वॉल्यूम। वो केड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही है ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ते ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक एनर्जी है सानू पता है वो कितनी स्टोर करता है, वो स्टोर करता हाफ Li²। यही एनर्जी होंदी है इंडक्टर दी। ते वॉल्यूम ਇਹਦਾ ਕੀ आऊगा एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम कितना आ गया एरिया इनटू लेंथ, दोनों वैल्यूज पुट कर दो बाद। तो म्यू बी इज इक्वल टू क्या आ गया Li² अपॉन क्या आ गया 2AL, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला सीगा एक दस सकदे हो की सीगा? E upon di by dt। E upon di by dt, ठीक है बिल्कुल हैगा सी। अच्छा एक नंबर ऑफ टर्म्स दी फॉर्म च भी सीगा जिहदे च एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हुंदा है, लेंथ भी हुंदी है। सर म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन। वेरी गुड, म्यू नॉट n स्क्वायर a by l के l by a सीगा सर a upon l a by l सीगा, ठीक है जी। ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कर दो 2 च। मतलब एक बार तो सुनो ये लगो भी ये वैल्यू जी किवें जी पुट करी जाने होना जी, पर जदों तुसी खुद इनू करके देखोगे तो तुहानू लगूगा भी ठीक है यार कुछ भी नहीं हैगा। l दी वैल्यू जो पुट करोगे तो बच्चे की बनूगा म्यू नॉट n स्क्वायर a इनटू किया i स्क्वायर अपॉन 2AL ते एक l का जाएगा जेड़ा फार्मूले दा है। देखो 2AL ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ l ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। दैट मींस ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर a। देखो a ਨਾਲ a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, कैंसिल हो गया ना, ਇਹਨੂੰ कैंसिल कर दो। a ਨਾਲ a ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। म्यू नॉट n स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तीनों में की लिख सकदा हां म्यू नॉट छोटी n स्क्वायर लिख सकते हैं i स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे रीजन दे दो बिकॉज स्मॉल n की होती है कैपिटल N बाय l। अच्छा इस फार्मूले नु बच्चों तुसी म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट नाल ही डिवाइड कर दो तो म्यू b की आ गया, क्या आ गया जी म्यू नॉट n i दा होल स्क्वायर अपॉन की हो गया 2i 2 म्यू i म्यू नॉट। अच्छा दस सकते म्यू नॉट एन आई की होता है? सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड दा मैग्नेटिक फील्ड तो b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आ देखो। तो ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक एनर्जी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रिक फील्ड ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ਸੀ ਉਹ इन द फॉर्म ऑफ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ इलेक्ट्रिक फील्ड। ਦੋ ਦਾ क्वेश्चन ਇਹ ਨੇ ਜੀ अलग-अलग, पर ना ज्यादातर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ चांसेस पता ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पेपर ਦੇ चांसेस ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ show that electric energy density equal to magnetic energy density। पेपर च क्वेश्चन आ होने ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी वाला भी थोड़ा ਜਿਹਾ शॉर्टकट वे ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। तो तुसी पेपर दे विच भी बेशक ऐदा लाइन
ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ μ v = ਹਾਫ cv ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਕੀ ਸੀਗਾ a into d ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ μ b = ਹਾਫ li ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਕੀ ਹੈ a ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ cv ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2ad we know ਜਿਹੜਾ e ਹੁੰਦਾ ਹੈ e = v/d ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖਦਾ v = e * d ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਸੀ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1 ਤਾਂ μ = c v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ e ਸਕੁਅਰ d ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2a * d ਦੇਖੋ d ਨਾਲ d ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ d ਨਾਲ d ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ c e ਸਕੁਅਰ * d ਅਪਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2a ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਲਸੋ c = ਕੀ a ε0/d ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ μ e = ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ a ε0/d ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ e ਸਕੁਅਰ * d ਅਪਨ a ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਅਪਨ 2 ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅਪਨ 2 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ a ε0 ਅਪਨ d ਆ ਗਿਆ e ਸਕੁਅਰ d ਅਪਨ 2a ਦੇਖੋ d ਨਾਲ d ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ a ਨਾਲ a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ μ e = ਕੀ ਆ ਗਿਆ ε0 e ਸਕੁਅਰ/ 2 ਆਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਅਪਨ 2 ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਅਪਨ 2 ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ μ0 n ਸਕੁਅਰ a ਅਪਨ L ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ μ b = ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ μ0 n ਸਕੁਅਰ a i ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2a into L ਸਕੁਅਰ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ a ਨਾਲ a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ μ0 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ μ0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ n ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ L ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ n ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਇਧਰੋਂ μ b = ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਸੀ b ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2 μ0 ਆ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ 3 ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆ ਦੇਖੋ we also know ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ we know that ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ E = VB ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਹਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ c ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ we know that E = cv ਅਕਸਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਮੈਂ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਟ ਆਫ 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ 3 ਚ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ μ e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट e ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਪਸਿਲਨ नॉट ਬਾਈ 2 e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਨੇ। e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, b स्क्वायर अपॉन नीचे रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या b स्क्वायर अपॉन क्या बच्चे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नाल एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ਇਹਦਾ मतलब म्यू e इज इक्वल टू ਕੀ आ गया b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। चेक करो ये की है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हैंस प्रूफ। सिमिलरली ये ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ जे E इज इक्वल टू सी बी है तो बच्चे B इज इक्वल टू भी होगा E अपॉन C होगा, ते C इज इक्वल टू मैं समझ दस्या कि 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ਇਹਦਾ मतलब ये ऊपर आ जाएगा। ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कर दो कोर्स, म्यू B इज इक्वल टू तो B स्क्वायर आएगा ना, मतलब क्या होगा E स्क्वायर इनटू ऊपर क्या आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट हट जाएगा अपॉन की है 2 अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कैंसिल, ਇਹਦਾ मतलब म्यू b इज इक्वल टू ਕੀ ਹੈ 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। चेक करो देखो ये ਇਹਦਾ मतलब a ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ म्यू। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਤੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? yes sir। एक्सप्रेशंस है कि नहीं जी, देखो जो हेर फेर होगी गड़बड़ हो जाएगी तो इन्हों अपने आप की एक बारी करके देख लियो भी किवें करना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन की किते भी लोड़ नहीं पऊगी, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी की होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की होगी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोर होती है कैपेसिटर च, दैट मींस हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मैग्नेटिक की स्टोर होती है इंडक्टर च, मतलब हाफ LI स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जिहड़ी जिहड़ी वैल्यूज पता नहीं, मतलब जिवें कैपेसिटर C दी वैल्यू पता हुंदी है, V दी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ED सानू पता हुंदा है, वैल्यू पुट करो आंसर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ μ ਨੋਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, μ ਨੋਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ E = CV ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਣਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ E = CV ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ E = CV, this is the one and only one formula which gives a relation between electric field and a magnetic field। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, you get your answer, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾਗਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ੇਸ ਆਫ EM waves। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ
ठीक है, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਐਕਸ ਰੇਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 7th ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। 9th ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 7th ਚੈਪਟਰ 9th ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ 4 ਚੈਪਟਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ 8th ਚੈਪਟਰ ਤੇ 6th ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਹਨਾ, 4-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ 5-5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਆਪਾਂ